नमस्कार जीवन दर्शक आशार आलोक अध्याय को आपण मन को स्वागत करुचे। जो आखिरे लुह जगाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमार कहानी लेखे जीवन जीवन बेड़ारू लुहार सागरू केही जणे खोजी आने हस खुशी मुकुता अनेक जीवन दो छकीरे आशार आलोक आशार आलोक। ये कार्यक्रम आज पुणी से चेष्टा हम मन को जोड़ार से चेष्टार आम समस्ते सामिल अच्छु से परिचय मुझे चाहिए। मु सुकांत रथ मो सहित अच्छा अवसरप्राप्त विचारपति श्रीयुक्त वैशंपायनकर रीना राउतराय समाजसेवी आम सहित अच्छा रश्मिता राणा फैमिली काउंसिलर कविता पात्र फैमिली काउंसिलर एपटे अच्छा सत्यानंद नायक तांको भाई सहित एपटे कुमुदिनी नायक अच्छा कुमुदिनी एवं सत्यानंद तांको ऊपर गोटे ऑडियो विजुअल हम प्रस्तुत करछु आगो सेट देखिए। कुमुदिनी नायक बयस 26 वर्ष बापा रघुनाथ नायक घर रारुआ जिला मयूरभंज। सत्यानंद नायक बयस 38 वर्ष बापा इंद्रमणि नायक घर पुरुमुंडा जिला केन्दुझर। रागिछंती कुमुदिनी स्वामी अवहेला तांको मर्माहत करिछि। तेबे प्रेम विवाहरु जीवनसाथी बनिबा परे काहेकि अधा बाटरे हाथ छाड़ीदेले स्वामी सत्यानंद। दुहिंकर 7 वर्षर भल पाइबारे काहेकि लागिला ग्रहण। जेउ झगड़ा और मनमालिन्य घरर चारिकांथ भितरे रहिबा कथा ताहा आजी घरर एरुंडी बंध डेई पदाको चली आसीछि। आग पछ विचार न करी निष्पत्ति नेबा महंगा पड़िछि जाहाकु नेई ए दुहिंक दाम्पत्य जीवन रे फाट सृष्टि होइछि। रेल स्टेशन रु परस्पर ठारू अलगा होइथिबा कुमुदिनी और सत्यानंद आज जीवन दोछकी आशार आलोकर ए मंचरे एकाठी हेउछंती कि नाही ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। आम रश्मिता मैडम को पाखु जावा कहीं जीवन आज एमती गोटे सिचुएसन एमती गोटे परिस्थिति आसी पहुँचला। तांकर लव विथ अरेंज मैरिज होइतला 2015 मसीह से मैरिज करते 15 रु 17 मसीहा पर्यंत से 2 वर्ष ठीक ठाक से तांको संसार चली भर भी नोकचोक थाए किंतु 17 मसीह रु 22 पर्यंत 6 वर्ष हो गलानी दीजन जाक अलग अलग होकर रही ता भितर भी गोटे पिला भी होती 6 वर्षर। सत्यानंद बाबू कहींपर से कहीं अलग अलग होकर अच्छा कौन पर से छाड़ देकी पलैंती कुमुदिनी मैडम को से भड़ा घरे छाड़ी से पलि केरल। सत्यानंद एबे कोठी केरल रे आज्ञा केरल रे मोर होचे केते वर्षर भल पाइयो थिला तांको मामू घर को आस्तिला समय से समय तांको मोर देखा साक्षात होइतिला। अच्छा एटू लव स्टार्ट तांको मामू घर तम गाँ रे आज्ञा केते दिन परे बाहागर हला 7 वर्ष परे बाहागर हला। 7 वर्षर से जो भल पाइबार यात्राटा केते मिठा थिला भल बहुत किछि झगड़ा झंटिया ने असुविधा ने भल थिला सर। कौन चिट्ठी रे थिला ना मोबाइल रे थिला ना केमती सेटा कंटिन्यू केमती होतला देखा होतला सेमती से समय तो मोबाइल अन्य जन को साई रो मोबाइल रे मो कॉल करे से मोबाइल माध्यम रे आमे कथा वार्ता हो। कुमुदिनी को पचारिबा केते भल पाइबा थिला कुमुदिनी टिके आमे जानिया पय चाहबा। भल पाइबा आज्ञा थिला सुंदर कटि थिला भल पाइबा मीठा थिला सब किछि भलो थिला। अच्छा जेतो बाहागर पई घरे कहिले की आगे कहिले निजे घरे ना से हम जानिले ना मु आगे कहली घरे आराम से राजी हो गले प्रथमे तो राजी हेलेनी
अच्छा ମା କହିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ମା କହିଲେ ଯେ କି ତୋର ଯୋଉଠି ପସନ୍ଦ ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଠି ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। अच्छा कुमुदिनी को घरे किसी असुविधा थिला बाहागर को नहीं राजी थिले समस्ते बापा माँ राजी भाई नथिले राजी बड़ भाई आज्ञा अच्छा बापा माँ किंतु राजी थिले आज्ञा तो 7 वर्ष पर बाहागर जमती हवा कथा हेइतिला तापर केते वर्ष पर्यंत कुमुदिनी जो बाहागर हबार जो खुशीटा सेटा केमतिया थिला से जीवनटा केमतिया थिला बाहागर परे भल थिला किंतु 2-3 मास परे मद्यपान करिवारु मु किछि जानि पारली तापरे किछि कहि नथली घर लोक को तापरे आम भितरे अलगा धारणा कथा थिला अच्छा कौन कौन एटा सत्यानंद आगरु मद पीवा थिला ना बाहागर परे अभ्यास आरंभ होला हाँ बाहागर पर सर एमती सांगसाथी जोर दबस्त देवार सेमती गोटे लेखा पेक मार दिया जाए सर से मु जानी पारे ने मार दिया जाए बढ़िया निशाशक्त हो जाए मु किछि जानी पारे ने कंट्रोल बाहर को मु चली जाए अच्छा तो कौन कुए कौन मु किछि सेगुडा को मु किछि निज को मु जानी पारे ने कहीं के मद पीवा पे इच्छा होला माने सांगसाथी जबरदस्त देवाटू मो सेगुडा को ग्रहण कर यही जबरदस्ती पी परिबनी निजर इच्छा नथिले केही कोन जबरदस्ती पी परिबो गोटे बयस परे सांगसाथी जबरदस्त कर जो तुमको पियाइले तमे से सांगसाथी को बाड़ा न बाड़े की घरे आसे स्त्री को कहीं बाड़ाओ मु बुझ परले नहीं कली झगड़ा करे ना मारे ना कोन मारंती से मारपिटा करंती नहीं कोई झगड़ा करंती मारपिटा करंती नहीं माड़िया पिटा करंती नहीं करंती नहीं खाली झगड़ा ऊपर झगड़ा करंती हां सॉरी नहीं मारपिटा कथा नहीं ए जो झगड़ा भाषा कलिगोल टिके अधिक आई जाए आज्ञा आज्ञा से तो निजे कहउछंती जानि पारेनी कोन कहि दिए एडु सेडु आ कोन कंट्रोल बाहर को चली जाए मु सर आ निजे रियलाइज करछो ना सत्य कथाटा कहि दउछन जे सत्य मानुछन जे किंतु एटा भूल काम बोले निजे स्वीकार कर सुनिश्चित 100% भूल सर अच्छा एटा केते थर हैला केते बेले रियलाइज कलो केटा भूल कले बोली केते थर हैला परे केते थर हला पर सेमती किछ नेमती एते 3-4 थर अच्छा घरे बापा माँ भाई एमे अछंती ना नांती ना बापा नाहती माँ अछंती अच्छा भाई अछंती अच्छा रहउतलो कोडी बाहागर परे कोडी माने बापा मां के संगे रहउतले तमे कुमुदिनी आज्ञा माने सासु घरे रहउतलो सासु घरे रहउतलो सासु ससुर अच्छा सासू तो जानुथिबे माने माँ तो जानुथिबे तांको ऊपर कथा जाएनी और से मु पर्यंत लुचेगिरी कथा सबुले जाए रखे कथा तमे कहिनो केबे सासू को ମାନେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ହୁଏ अच्छा ଇଏ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଇଏ ଆଙ୍କ ବାପା ମା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ अच्छा ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ गोटे कथा होची जे परस्पर प्रति से रेस्पेक्ट अछि जे हिताहित ज्ञान भूली जानती माने किंतु बाड़ाबाड़ी करंती एटा गोटे कथा दे बाड़ाबाड़ी करंती ठीक अच्छे किंतु गाड़ी देवा भी भाषा भी अभाषा कहवा भी सेटा भी तो गोटे भूल कथाटे से मानुचंती जे 100% से भूल करचंती बोली ताले असुविधा असुविधाटा कुमुदिनी को पचारिबा तो एटा तो ठीक अच्छे तुम कहला बाड़ाबाड़ी करंती खाली पाटितुंड करंती किंतु एटा तो गोटे कारण नुहे घर छाड़ी की रहिबा बा अलगा हबा बाहागर 2 मास पर ठारू से जानिलो मद पीके आसिकी गाली गुलज करंती तापरे सेही भितरे भी तमे 2 वर्ष रहिलो आज्ञा 2 वर्ष भितरे तमर गोटे पुओ हिची आज्ञा केते बड़ हेलानी पुओ को बहुत 6 वर्ष हाँ पुओ हला परे 2 वर्ष परे से तुमको कोठी छाड़ी की जो पळेले केरल जो जाइछन्ते आसिलेनी केरल जीवा बोली नहीं गले तापरे अधा बाटे छाड़ देले सेमने सियाड़ पड़ले मु अलगा बड़ा घर नहीं रहिली कोठी छाड़ देले स्टेशन रे स्टेशन ने आज्ञा छाड़ी की केरल पळेले आज्ञा माने तुमको सासुगुरु नेइथिले मैं केरल जीवा बोली आज्ञा ए जानि नाती भल भल संपर्क नहीं कि जाइजु आ कोडी झगड़ा तांको जणी नथलु कष्ट हो तांको मन रे बोली तापरे तमे घरू ସେମାନେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇଏ ପୁଅ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ନେଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯାଉଛି ମୁଁ ବାହାରେ ଯୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛି ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପୁଅର ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଜବ୍ ଯୋଉଠି କରୁଛି ବୋଉକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେଠି କିନ୍ତୁ ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇକି ଆକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ଇଏ ବି ଆଉ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇପାରିନି ଇଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିକି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛି ये सत्यानंद एते भल कथा भितर एटा कहीं गेला स्टेशन रु स्टेशन रे स्त्री को एंती अधवटे छाड़ दे कि केरला पळेबा ई तो ई मानसिकताटा
କାହିଁକି ହେଲା କାହିଁକି ଏ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା କାହିଁକି ଏମିତି କଲ ସାର୍ ଟିକେ ମୋ ମନକୁ ଟେନସନ୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇଲି। ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ପଛକୁ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଭାବି ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ମାନେ ପରେ ତାପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ମୁଁ ଅନୁତାପ କଲି। ଅନୁତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ଯେମିତି ସେମିତି ଷ୍ଟେସନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ବି ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିନି ତାଙ୍କୁ। କିଛି ଦିନ ବାଦ ତାପରେ ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଥିଲା କାହିଁକି ନେବା ପାଇଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲ ନା ଚାହୁଁନଥିଲ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାକୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ତ ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି କୁଆଡ଼େ କଥା ହେଉଥିବି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ କଲ୍ କରୁଛ କେଉଁଠି କରୁଛ ମୋତେ ସମୟ ଦେଉନ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି। ଆଉ ଘରକୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ମିଳୁନି ମୋତେ କାହିଁକି କଲ୍ କରୁନ ସେମାନେ ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ତୁମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗପୁଛ ତୁମେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ତୁମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଛ। ମୋତେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ମୋ ମନରେ ସେଇଠୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଯାଇଥିଲା ସେଇଠୁ। ମାନେ ଏଇଠି ଥିଲାବେଳେ ସାର୍ ସେଠି ମୁଁ କେରଳରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ କଲା ମୁଁ ଫୋନ୍ ୱେଟିଂ ଥାଏ ସାର୍ ମୋର ଫୋନ୍ ୱେଟିଂ ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯଦି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଦ୍ର କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ କେଉଁଠି କଥା ହେଉଛ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ଧରିକି କଥା ହେଉନ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରିକି ବାରମ୍ବାର ସେ ଫୋନ୍ର ଇଙ୍ଗିତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ବେଳେ ମୁଁ सी जो या छाड़ी देकी गला छाड़िला पर 7 डेज पर सी रियलाइज कला सी भाविला कि बैक करिवो किंतु आको फोन कला पर ये जो टाइप रो माने वितृष्णा भाव करिकी कथा हिची ताको फिर आघात हिची तू जोटी अछु था मु जिबिनी तते आनिया पे अच्छा एमथि कि सी सेठी रहि जायछि एठी रहि जायछि 2 वर्ष जो थिलो सांग होई कि घरे थिलो आगे आगे घरे थिलो आगे 2 वर्ष परे केरल गला बेलको एई कथाटा करिकी गलो आगे एई कथा जदी तमे फोन रे गपुथुलो तांकर सन्देह है तुम सन्देहटा दूर करने चेष्टा कर बुझेलनि देखल देख मुझे फोन रे गपुची नक तुम मन मन एत घृणा भाव एत आसला नहीं स्टेशन में छाड़ी पलि आसल ताकू स्टेशन में छाड़देल फोन तुम एनगेज रपिब ताकू कॉल करनी सी बोली जी तो कहब ना तुम आउ कौटी कौन अच्छी बोली नहीं प्रथम तो स्टेशन छाड़ी छाड़िलो काहे हां स्टेशन में ता पूर्वरु कोन हेतिला सेटा जानिया पय चाह स्टेशन ने छाड़ीबा पय तम मुंडू को आसिला केमती कथाटा सेटा केमिति मोर कुबुद्धि पसिला सर मु जानि पालिनी ओ सेटा सब बेले निशाशक्त अवस्था रे रहिला से निशाशक्त अवस्था रे सब बेले मत पड़छि ना झगड़ा भगड़ा की अलगा किछि गंजे फंजे मध्ये अछि ना 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 गंजे फंजे नै सर ई छतावरी सतावरी सर सतावरी कोन सतावरी गोटे निशा द्रव्य से माने सतावरी सब बेले खाउथलो ना सर एमती सेमती 2-3 दिन रे थरे एमती सतावरी कोन गाँ रे रहले सियाड़े मिलेनी कौन है निशा एते नबार कारण कौन आउ हठात छाड़ देकी जीवार कारण कौन से निशा रे से निजक बाहाना करिकी मो चल जाइछि सर स्टेशन ने हठात मन पड़गला जे नहीं मु आउ नहीं परिबि ना कौन आज्ञा मु किछि जानि पारलनी टिकट भी काटी नथली सर मु तांको ठकी देली टिकट काटिबी आउ जिबा मु तांको पाखरे 1000 टका देली हां आउ एटीएम कार्ड तांको पाखरे रहितिला हां मु 1000 टका दे देकी मु टिकट काटिले गाड़ी आसिले मु तांको 1 नंबर प्लेटफॉर्म रे जगै देकी मु 3 नंबर प्लेटफॉर्म रे ट्रेन धोइकी मु सेटे केरल को यात्रा करी गेली सर एते प्लान कर तो जानी कोन परलानी टिकट करलनी 1000 टका देलो 1 नंबर प्लेटफॉर्म छाड़लो 3 नंबर प्लेटफॉर्म करलो एवढा किछि जानि परलनी कर दैछ सब नहीं ये भी मिच ये एबे एबे निशा खाउछ ना छाड़ी साइलनी कोन खाइलो सतावरी सर ना मु छाड़ी दैछि हैं छाड़ी दैछि केरल रे मिलेन तो तनु छाड़ दिए केरल रे मिलेन बोल छाड़ दैछ सर केरल रे मिलेनी केरल तो मद बहुत मिले मद मिले सर हां मदटा चलची मद सेमती कंपनी रे एमती वीकली
ସଣ୍ଡେ କୁ ସଣ୍ଡେ ଇଏ କୁମୁଦିନି କୁହ କ'ଣ ଘଟଣା ସିଏ କହୁନି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଘରେ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ କରୁ କରୁ ସେଗୁଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟିଆ ହେଇକିରି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସନ୍ଦେହଟା, ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହେଲା? ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଆସେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗପନ୍ତି ମତେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ବାପା ମା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ସନ୍ଦେହ ଆକୁ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଦ ପିଇକି ଆସି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ୟାଙ୍କୁ ମାନେ ସଲାସୁତୁରା କରିକି ଚାଲ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ମଦ ଫଦ ପିଇବିନି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବା ଲୋକଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଉଟ୍ କରିଦିଏ ମତେ ତ ସେ ବିରୋଧ କରିପାରିବନି ନା। ଏଇଆ ଭାବିକି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ଯେ ତୁମେ କୋଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଲ ତାକୁ? ମୁଁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ସାର୍। କୋଉଠୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଲ? ଗାଁ କୋଉଠି? କେନ୍ଦୁଝର। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା ପରେ ମା କୁମୁଦିନି ତମେ କୋଉଠି ଗଲ? ମାନେ ଘର ଭଡ଼ା କାହିଁ ତମେ ଫେରିଗଲନି? ବାପ ଘରକୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲନି? ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ନା ମ ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ କେମିତି ନେଲ ତମେ? ପୁଣି ଘର ଭଡ଼ା କୋଉଠି ନେଲ? କେମିତି ରହିଲ? ଏତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଷ୍ଟେସନରେ ହଠାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେମିତି କ'ଣ କଲ? କୋଉଠୁ ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଲ? ଜଣା ନଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇ ଜଣେ ଏମିତି ଚିହ୍ନା ହେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଇଏ ନେଇକିରି ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ ଭାଇ ଚିହ୍ନା ହେଇଗଲେ। ସେ ନେଇ କେତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ତମେ ନେଇଛ। ଷ୍ଟେସନରେ କୋଉ ଭାଇ କେଉଁଝରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘର ଜାଣିନଥିଲେ। ଇଏ ଯୋଉ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଇଏ ମାନେ ଖବର ପାଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ସିଏ ୟାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭାଇ ସେ? ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକିରି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଦେଲେ, ରହିଲି। ତାପରେ ଚଳିଲ କେମିତି? ପଇସା ମା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଲି ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରହିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ବାଦରେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକିରି ଦୁନିଆ କଥା କହିବାରୁ ସେମାନେ 2000-3000 ଏମିତି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କିଏ ହୁଏ। ଦିଅନ୍ତି? ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 1000 ମାନେ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛୁଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ଦୁନିଆ ମେଡିସିନ ସେସବୁ ହୁଏନି 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ 8 ଦିନ ପରେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲ ବୋଲି, ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ତମ ଘରେ ରଖିକି ଥଇଥାନ ନ କରିକି ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଛି, ତମେ ତାକୁ ପଇସା 1000 ଟଙ୍କା ପଠଉଛ, ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯାଇକି ଦାୟିତ୍ୱ କରିକି ୟାଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ାରେ ରଖେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚଳେଇଲେ। ସେଠୁ ସେ ଭାବିଲା ତାଙ୍କ ମା ତ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି ଦେଇଦିଏ ଆଉ କହିକି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସାର୍ ସବୁ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଲେଣି, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଅବଜର୍ଭ କଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କଥାଟାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା, କେବଳ ଏ ମଦ ନିଶା ସକାଶେ ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ମଦ ନିଶାସକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେଟା ତାକୁ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ତା ନିଜ ପାଇଁ କାଳ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ମଦ ନିଶାରେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିଦେବାରୁ ସିଏ ହେଡ଼ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ହେଡ଼ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେରଳ ପଳେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ମନେ ହେଉଛି, ଏବେ ତୁମେ ଏକାଠି ରୁହ, ଭଲରେ ରହିପାରିବ। ମଦ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସତାବରୀ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନିଶାସକ୍ତ ନହେଲେ ତୁମେ ଭଲରେ ରହିବ। ତୁମେ 7 ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇଲ, ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଲ, ସେ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଏକାଠି ରହିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ତୁମେ ନିଶା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯାଅ, ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଘର ସଂସାର କରିକି ଭଲରେ ରୁହ। ମୁଁ ଏବେ ଏକାଠି ରହିପାରିବିନି ସାର୍। କାହିଁକି? କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କୁହ। ଅସୁବିଧା ସେମିତି ନା, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସାର୍, କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ, ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିସାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିବି ପାଖରେ। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ? ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍, ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ନାଁରେ କେଉଁଠି କରିବ? ଗାଁରେ ରହିଛି। ଗାଁରେ? ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି ସାର୍। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କଲଣି? ଆଜ୍ଞା। ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନ? କରିନି ସାର୍। ସେ ମାନେ ବିଜନେସ୍ କଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ବିଜନେସ୍ କରିକି ସାର୍, ମୁଁ ଆରୁ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, 2-3 ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ଅଛି।
କିଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ମଣିଷ ବଡ଼ ମଣିଷ ନହେଲେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ପିଲା ପ୍ରତି ସେତିକି ମମତା ବା ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତୁମର ତାହେଲେ ତ ତୁମେ ଚାହିଁବ ନା ପୁଅଟା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ ବୋଲି। ପାଖରେ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମିତି ବଢ଼ିବନି ସାର୍, ବଢ଼ିବନି ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ଖୋଲି କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ମାଆକୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦିଏ ବାକି ପଇସା କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଉନ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି। ଯଦି କୁହନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମାଆଟେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତ ତୁମର ଯେତିକି ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ସେତିକି ଅଧିକାର। ମୁଁ ଦୁଇ ପଟ ଉଭୟ ସମାନ ଦେଖିବି। ସେ କଥାରେ ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୁଁ ଏକା ମୋ ଛୁଆ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ସେଇଟା ବାପା ମାଆକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ଅହମ୍ଭାବ ରହିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜି। ମାଆଙ୍କୁ ଠିକରେ ଦେଖନ୍ତିନି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାଆକୁ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି ଯେ ଛୁଆର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇନି। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋପନରେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛ, ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ, ଏଇଭଳିଆ କାମଟା କେମିତି କଲ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା ତାଙ୍କ ତ କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ମୋର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା ପରେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ରାଗରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା? ସନ୍ଦେହ କହିଲେ ସେଇ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ ସନ୍ଦେହ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସନ୍ଦେହ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ। ତା ଜାଣିକି ବି ତମେ ସନ୍ଦେହ କଲ? ମୁଁ ଜାଣିକିରି ବି ସାର୍ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିଛି। ସନ୍ଦେହଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଆଉ କାହା ସହିତ ଗପୁଛନ୍ତି କି ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ମୋ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆସେ। କାହିଁକି ଏମିତି ଆସିଲା? ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ବା କ'ଣ ଜାଣିଲ? ମାନେ ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ରହିଯାଏ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି 9:30 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ତ ଚାଲେ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ତ 9ଟା 10ଟା ସାରି ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ରହିବେନି। ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଯେ 9ଟା 10ଟା ସାରି କାହିଁକି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରିଥାନ୍ତ ଯେ କାହିଁକି ଅନଲାଇନ୍ ରହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିନି, ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଛି, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିନି। ଆଚ୍ଛା, ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆପଣ? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଭାଇକି ବହୁତ ବୁଝେଇଛି। ବୁଝେଇଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କେମିତି କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଏକାଠି ରହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଭଲ ସଂସାର ବଢ଼ନ୍ତା, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାର୍ ବୁଝିଛି। ତାପରେ ବି ମୋ କଥା ସେ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ମାନିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ନ ମାନିଲା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କ'ଣ କରି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ 2-3 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ବି ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। କ'ଣ ହେଇଛି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ? ଭାଇ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ତମେ ବୁଝିଲାନି କ'ଣ? ମନଟା ସାର୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ। ମୁଁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବୁଝିଲା ଟାଇପ୍ର କଥା କହିବ, ଫେର୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଫିର୍ ମାନେ ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସେଇଆ ହେଇଯାଏ। ସେ ତାର ଯଦି ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁନି, କିଛି ଗୋଟେ ତମର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ବୁଝିଛ ମୋର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କନସଲ୍ଟ କର, ମୋର କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି ପୁଣି କାହିଁକି କରୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଗାଇଡ୍ କଲେ କୋଉଠିକି ଯାଇକି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ବା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜଣା ନଥାଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ନା ସାର୍, ସେସବୁ କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମା ସାଙ୍ଗସାଥି ଏସବୁ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ, ଖାଲି ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖିଡ଼ିବିଡ଼ି ଲାଗନ୍ତି ଆଉ। ସନ୍ଦେହଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ନିଜେ ଯାହା କହୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସନ୍ଦେହ, ମୁଁ ଆଉ ସନ୍ଦେହରେ ରହୁନି। ଦେଖିଲି ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରଠୁ ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ଦେହରେ ରହୁନି। ବାସ୍, ଏବେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି? ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି? ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କାହିଁକି ରହୁନ? ହଁ, ଏବେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଘଟି ଯାଇଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଯଦି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଯଦି ପୁଅଟି ବି ଯଦି ବଡ଼ ହେଇଯିବ, କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ପରେ କିଛି ସ୍ନେହ ମମତା ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆପଣେଇ ପାରିବି ମୁଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କୁମୁଦିନୀକୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନା ସାର୍, ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସାର୍, ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ମୁଁ ନିଜେ। କୁମୁଦିନୀ ଠିକ କଥା, ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଳେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ରାଗ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଯଦି ଗଲା ତାପରେ ଏବେ ବି 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତମ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିଛ, ଦେଖିଛ? ଫଟୋରେ ଦେଖିଛି। ଫଟୋ ଦେଖିଛି, ଦେଖ ଏତେ କାଳେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧିର ପିଲା ଇଏ। ଫଟୋ ଦେଖିଛ, ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉନ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହୁଛ କ'ଣ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ତାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବି।
ताको तो 6 वर्ष लानी ताको तो पाठ पढ़िया पे माँ पाखे पैसा नहीं बड़ मनीष करी कौन कर पुणी से तमें जो ମାସକୁ ମାତ୍ର 2000 ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ये की कथा सब तुम सत कथा कह कौन सत्यानंद ବଞ୍ଚେଇକି भाବୁଛ ରଖିବେ। ठीक कथा कह तमे तमे बहुत मिछ कथा कहूछ ନା ସାର୍ ମୁଁ ମିଛ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଯଦି ତମେ 2 ମାସ ପରେ ବୁଝିଲ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନ ଫଟୋ ଦେଖିଛ ବୋଲି କହୁଛ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ରାଗିଲ ଦୋଷ କଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଦେହ କଲା ଯାହା ବି କହୁଛ କୁହ ନା ମା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ 20 ତାରିଖ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ମେ 6 ବର୍ଷ ପରେ 20 ତାରିଖ ତମେ କ'ଣ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖେଇକି ସ୍ଥିର କରୁଛ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ବୋଲ ନା ସେମିତି ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ତ ମନେ ଯିବ ତମ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବ ଛୁଆ କେମିତି ଅଛି ପାଠ ପଢୁଛି କି ନାହିଁ ତମେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛ ପିଲାଟା ପାଠ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଠ ପଢିଲାଣି କି ନାହିଁ ମାଆକୁ ପଇସା ଦଉନ ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ କେମିତି ଚଳିବ ଛୁଆ ତମେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୁଝୁନ ପୁଣି ଆହୁରି ତମକୁ ସମୟ ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ସାର୍ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜକୁ ତ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଆସିଲିଣି। କେବେଠୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲ? ମୁଁ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 6-7 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ 6-7 ମାସ ହେଲାଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଲି। ତମେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆସିଲଣି କେରଳରୁ? ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ ଏଇ 1 ମାସ ହେବ ଆସିଛି। ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅକୁ ଯାଇଛ ଦେଖିବାକୁ? ନା ଯାଇନି। କାହିଁ ଗଲନି? ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ସାର୍। ଭୁଲିଯାଅ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ? ସେ କହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ରାଗ ଅଭିମାନଟା ଆହୁରି ବଢୁଛି ଯଦି ଆସିକି ସେ ମାସେ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ କେମିତି ରହିଲା କ'ଣ କଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲାଣି ଥରୁଟେ ବି ସେ ଦେଖୁନି ତ ରାଗ ଅଭିମାନ ବଢିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତମେ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜମା ଆସିନଥିଲ କେରଳରୁ? 3 ଥର ଆସିଥିଲି। 3 ଥର ଆସିছে କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଦେଖିବା ସବୁ ଭୁଲ ସେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ଯାଇନି ସାର୍ ଦେଖିବା ମୁଁ ବି ସାର୍ ବହୁତ ଥର ଭାଇକି ବି କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉନ ପୁଅଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବ ଆଉ ବୋଉ ମାଆକୁ ଦେଖିକି ଆସିବ କ'ଣ ଗାଁରେ ଆସିକି ବୁଲୁଛ ବେକାରିଆଟାରେ ଯାଇକି 3 ଦିନ ରହିକିରି ଆସ କହିଲେ ହଁ ଯିବି ଆଉ କହିଲେ ହଁ ଯିବି ମୁଁ 3-4 ଥର ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝେଇକିରି ବି କହିଛି ଯାଇକିରି ପୁଅକୁ ଦେଖି ଆସ। ଶୁଣ ତମେ ଆମକୁ କହୁନ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ବି କୁହ ଆମେ ସେଇଟା ବି ସମାଧାନ କରିବା ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମ କଥା ମିଛ ସବୁ କହୁଛ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏବେ ବି ନିଶାରେ ଅଛ। ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ବି ତମର ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ ବି ଜାଣିପାରୁନ ଏଇଟା କି କହୁନ? ନା ଏବେ ନିଶା ନାହିଁ ସାର୍। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଏବେ ବି ନିଶାସକ୍ତ ଅଛ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ବି ସମସ୍ୟା ସେ ସମସ୍ୟାର ବି ସମାଧାନ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ଡ୍ରଗ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା କି ସେଠି ଯାଇକି ତମେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଯଦି ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛ। ଗୋଟିଏ ସତ କଥା ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବି ଯେ ଏଇ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କହିଲେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା କର ତୁମେ କର ତୁମକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦିଅ କର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ତୁମେ ମୋର କେହି ନୁହଁ କି ତୁମେ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ 2 ଜଣ ହେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏଇ କଥାଟା ଗୋଟିଏ ମୋତେ ସେଇ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ମୋ ସହିତ ସେଠାରେ ମିଶନ୍ତିନି ମାନେ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେବା ତ 2 ଜଣ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ନେବା ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ମୋତେ ନେ ହଁ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ କର ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତୁମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର ଏଇ କଥାଟା ଗୋଟିଏ ମୋତେ ବାଧେ। କେବେ କଥା ଏଟାକୁ ଏଇ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲା ସମୟ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କେରଳ ତାକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ସେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସହମତି ହେଇକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମତାମତ ଦେଇଦେବ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବ କହିଲେ ସେ ସହମତି ଦେଲେ ତମେ କରିବ କି ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିବ ତମେ ଆସିକି ବସିକି ପୁଣି ପୁରୁଣା ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇଲା ପରେ 2 ଜଣ ଏମିତି କ'ଣ ତମେ ଆସୁନ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଫୋନରେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କେମିତି ସହମତି ଦେବ କେମିତି ତମ ମତାମତ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି ଭାବୁଛ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏକା ସହିତ ଆମେ ରହିବା କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ମୋତେ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଏଠି ରହିଛି ତ ମୁଁ ସେଠିକି ବ୍ୟାକ୍ କରିବିନି ତମେ କ'ଣ କରିବା କଥା ମାଆଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମେ କର ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। କେଉଁଝର ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ସାଥିରେ ଧରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବା ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସେ କେମିତି ରହିବେ এটা গোটে তুমি চিন্তা করি পড়ছ কেডা বড় কথা এটা গোটে সিয়ে সবু আড়কু পরিবার সমাজ লজ্জাকে লুচাইকি স্ট্রগল করিকি ভড়া রে সে যদি সেইটি থানার যাইথান্তা পুলিশ স্টেশন যাইথান্তা তম অবস্থা কোন হইথান্তা জানছ অধা অধা বাটরু ট্রেনু তুমকু নেকি আসথান্তে কুমুদিনীଙ୍କର কোন ইচ্ছা আছে বা কোন সে চাহুচন্তি সেটা মধ্যে আমি জানিবা দরকার কোন কোন ইচ্ছা কোন কোন চাহুছ ମୁଁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବିନି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବିନି
ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ରହିଛି। ଫୋନ୍ ବି ବହୁତ ସମୟ କଲ୍ କରନ୍ତି ବି ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କଲେ ବି ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦୁଇଥର କଲ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। 5-10 ମିନିଟ୍ କଥା ହେବେ ଆଉ କଥା ହେବେନି, ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ୱେଟିଂ ରହେ। ତମର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ସିଏ ନା ସାର୍ ମୋର ରାଗ ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ରାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ସମସ୍ୟା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି, ଏଯାଏଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପରିବାର ଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଜଣଉନାହାନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନା, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମା ତ ମା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନା ଜଣେ ମା ସେଗୁଡେ ଭାବିଛନ୍ତି ସାର୍ ବୋହୂ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ଏକା ସେମାନେ ଜାଣିଛି। ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରେ ସାନ ଭାଇକି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ। ତାମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ନିଜ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତ ବା ପରିବାରର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି ବା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହିନ? ମୁଁ ଖାଲି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ତ ନ କହିବାର କାରଣ ବହୁତ ଅଛି, କାରଣ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହଉନଥିଲେ, ଭାଇ ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିବେ ଯେ ସେଇଟା ଭାବିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜଣେଇନି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବାହାରେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କିଛି କାମ କରୁଛ କି କୁମୁଦିନୀ? କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛ? କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଚଳି ହେବନି। ନା ସାର୍, ମା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି। ମା ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି? ନା ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେ ଅଧିକ ଜାଣିନି, ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଖାଲି ଆମ ମା ଝିଅ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚାଉଳ ଲୁଗାପଟା ମା ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ଲୁଚେଇକିରି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତମେ କେତେ ଦିଅ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ? ସାର୍ କେଉଁ ମାସ 2000-3000 ଏମିତି ଦିଏ। ତମେ ନିଜେ କିଛି କରୁଛ? ନିଜେ କିଛି କରେନି। ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି? ପାଠ ଏମିତି ପଢ଼ୁନି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟା ବୋଲି କୋଉଠି ବି ମାନେ ଚାହିଁକି ବି କରିପାରିନି କାମ। ଆଡମିସନ ପଇସା ଅଧିକ। ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ? କେଉଁଝରରେ। 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମ ବାପ ଘର କି ଶାଶୁଘର ଲୋକ କେହି ତମ ପାଖକୁ କେରଳ ଆମେ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଦେଖା କରିବୁ ଏମିତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା? ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ କଥାଟା ଜଣିନୁ। ଖାଲି ଏମିତି ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଫୋନରେ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦିଏ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟକୁ ଚାପିକି ସେ ନିଜେ ତଳେ ତଳେ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ପଛେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଆଞ୍ଚ ମାନେ ଏଭଳିଆ ଝିଅକୁ ତମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ? ବିଶ୍ୱାସ ତମ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନାହିଁ। 2 ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି, ନିଶା ଖାଇଲ, ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସେଠି ଯାଉଛ ଫୋନ୍ କରୁନ, କେତେରୁ କେତେ କାମ କର? ଟାଇମ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଠିକାରେ କାମ କରୁ ଆମେ। ହଁ, ଠିକାରେ କର। ତା ଭିତରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନ, ପୁଣି ୱେଟିଂ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ କଥା ହୁଅ? ୱେଟିଂ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଠି 2-3ଟା କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ ଆମେ କାମ କରୁ ମିଶିକିରି 20-25 ଜଣ ପିଲା। ତ ସବୁ ପିଲା ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କାମ ହେଲା, କେତେ କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ଫୋନ୍ କରନ୍ତି କାମ ସରିଲା ପରେ। ରାତି ସମୟଟା କିଏ 5 ମିନିଟ୍ କିଏ 10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କଲ୍ କରିବେ। 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଆ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୋର ବିତିଯାଏ। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ବି ଭୁଲିଯାଏ। ତାପରେ ଥକା ମାଡ଼ିଥାଏ, ଥକାରେ ମୁଁ ଶୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ହେଲା କାମ ଭିତରେ ଫୋନ୍ଟା ନ କର ଯେଉଁ ଆସୁଛ 4 ଥର ଆଇଲେଣି 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଉନ, ତାର ମାନେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ? ଏଠି ବି ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଜୁଟି ଯାଆନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ନା କ'ଣ? ଏଇ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ମେଳରେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଭୁଲିଯାଏ ସବୁ, ମନେ କରିନାହିଁ ସବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କହନ୍ତି କି ଯାଆନି ସ୍ତ୍ରୀ ମେଳରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି। ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମର ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ସେଇଟା ତ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଯେ ତମେ କେତେ ଭଲ ପାଉ ପୁଅକୁ ଏବଂ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ତମେ କହୁଛ ପୁଣି ତ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଯାହାକୁ 7 ବର୍ଷ ଧରିକି ଭଲ ପାଇଥିଲ, ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଦେଖିନଥିଲ, ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖିଲ ଏତେ ଦିନ ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ? ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଥିଲି, କଥା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ହେଲାନି ସାର୍। ସାହସ ହେଲାନି? ସାହସ ହେଲାନି କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ଏବେ କଥା ହେଇପାରିବ? ଏବେ ସାହସ ହଉଛି? ଦେଖିଲ ଚାହିଁଲ ଟିକେ ମୁହଁକୁ ଚାହଁ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ କୋଉଠି ଚାହିଁଲ? ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲ ଟିକେ ଦେଖିଆ, ସାହସ ହଉଛି? କଥା ହେଇପାରିବ? କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁନି ସାର୍। ପାଖରେ ବସି କଥା ହଉନ ମ୍ୟାଡାମ, ଟିକେ ଆପଣ ଆସିଲେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଖକୁ ଗଲ ଦେଖିଆ, ପାଖରେ ବସ। ତମେ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଯିବାଟା ସବୁ କୁହ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି। ଏବେ ଦେଖ ମୁହଁକୁ ଚାହଁ, ଏବେ ସାହସ ହଉଛି? ଟିକେ କଥା ହଉ, ଯାହା ମନକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଥା। ଆମେ କେହି ନାହୁଁ ବୋଲି ଭାବିଦିଅ। ମୋର ସବୁ ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ ଦୋଷ ହେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ମୁଁ ସେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବିନି। ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛି,
ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେବାକୁ ଅଭିମାନ କଲେ କେମିତି ଘର ସଂସାର କରିବ? ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିଛି। ମୁଁ ତ ଭୁଲ ମାଗିଲି ନା, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ଏଥରକ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ କେବେ ଭୁଲ ହବ? ନା ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବିନି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଗଲିଟା ପରେ ଅସୁବିଧା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ସେମିତି କେବେ ଭୁଲ ହବନି। ଯାହା କାମ କରିବୁ ବହୁତ ମିଶିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି। କ୍ଷମା କଲ ନା ନାଇଁ? ହସି ଦିଅ ଥରେ, ରାଗ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ହସି ଦିଅ ଥରେ। ଛୁଆ ଆଉ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଖୁସି ହେବି। ମୁଁ ବୁଝିବି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ବହୁତ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ସିନ୍ ନାଇଁ, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ। ଏବେ ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ପଳା ଆସ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ରହିବ। ମା ବାପ ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୃତ୍ୟୁ ପାତାଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ମୋତେ ଏଇଥର ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବ ସେଦିନ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ମା ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯିବି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହସି ଦିଅ ଥରେ, ମୋ ଗେଲିଟା ଅଛି। ମୁଁ ମଦ ନିଶା ପାଣି ବି ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଠୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ କିଛି ବି ହବନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇମୋସନର କଥା, ନିଜ ମନର କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଉ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ତୁମ ମଥା ଛୁଇଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଉ କେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେବିନି କି ଆଉ ଅଭିମାନ କରିକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବିନି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯାହା ବି କହୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ପୃଥିବୀ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ କି ଭାରତ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ଝିଅ ତମେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବନି, ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଉ ପାଇବନି। ଏତେ ଭଲ ଝିଅ ଯିଏ ତମ ପରିବାରର, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ପୁଅକୁ ଧରିକି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କହିଲ? ଝିଅ ହେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ରିସ୍କ ନେଇ କାମ କରିବା ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ହେଉଛି ନାରୀର ମୋହନୀୟତା। ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ସେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କୁମୁଦିନୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ନାରୀ କିଛି ବି କରିପାରେ, ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଇଟା ବହୁତ କମ କଥା। କେହି ଏମିତି କରିପାରିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଛି କୁମୁଦିନୀଙ୍କର, ଏ ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ତମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷଟା, ଏତେ କୋହ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। କୁମୁଦିନୀ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ପିଆପିଇ କରିକି ଟିକେ ଅବାଟରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଆଜି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆସିକି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ତୁମ ହାତ ଧରିକି ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଭାବ ସେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲେ, ବଦଳିଗଲେ, ସେମିତି ସିଏ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କର। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବହୁତ ବଦଳିଛନ୍ତି, ଭଲ ପିଲାଟିଏ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେସିକାଲି ଜଣେ ଭଲ ପିଲା। ଯାହା ବି କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ନିଶାର ପ୍ରଭାବରେ ମୁଣ୍ଡର ଖାଲି ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ସତରେ ସେ ନିଶା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସିଲା ଦିନରୁ ତ ମଦ୍ୟପାନ କିଛି ବି ନାହିଁ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ନାହିଁ ସାର୍। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେୟା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ ତାଙ୍କ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କୁମୁଦିନୀ ତ ପଛରେ ଅଛୁ। ଯଦି ସିଏ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କୁ। ଯାହାଟା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ବହୁତ କଥା ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେମିତି ସୁବିଧା ପାଇନଥିଲେ ଏ ଝିଅକୁ ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେଭଳିଆ ସୁବିଧା ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଲା ବି ଭଲରେ ତା ହାତ ଧରିକି କହିଦିଅ, ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା,
ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା ତାକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଭଲ ମଣିଷ କରାଇବା। ତା ଛଡ଼ା କୁମୁଦିନୀ ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ହଁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଏବଂ ଦି ଜଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାଉଛୁ ତୁମକୁ, ଆମେ କେହି ବାଧ୍ୟ କରୁନି ଯେ ତମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଇଏ କର। ଆମେ କେବଳ ବାଟ ଦେଖାଉଛୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଖାଲି ଭୁଲ କହିହେବନି। କୁମୁଦିନୀ ତମକୁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏତିକି ଭୁଲ ମାଗି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ନିଜେ କୁହ, ଖୁସି ମନରେ ତମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା? ତମେ ଡିସିସନ ଯାହା ନେବ ତମେ ହିଁ କୁହ। ତମକୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା? ବୋଉ ମା ଯାହା ତ ଭୁଲ ହେଇଛି ଯାହେଲେ ବି ଭାଇଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ ଦିନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବନି। ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆସ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁମୁଦିନୀ ଏବେ କହିଲେ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମନଟେ ଦରକାର, ବହୁତ ବଡ଼ ହୃଦୟ ନହେଲେ ଏ କଥା କହିହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ କୁମୁଦିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ତଳକୁ ହେଉଛି, କାରଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଣିବା, ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହସର କଥା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ମନର କଥା। ତେବେ ଏଇ ଖୁସିର ମାହୋଲରେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ମିଠା ଟିକେ ଆସୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି ହଉ। ଏ ଫୁଲମାଳ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଖୁସିକୁ, ପୁଅର ଖୁସିକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛ ସେ ଭୁଲ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ଦୋହରେଇବନି। ଆଉ ଥରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି କୁମୁଦିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସେ କଥାକୁ ଦୋହରେଇଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। କହିଦିଅ। ମୁଁ ସବୁ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ରାଗ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ମୋ ସହିତ ପାଖରେ ରୁହ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବା। ଆମେ ଯାହା ଉଭୟ ତୁମର ମୋର ଆମେ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯାହା ବି ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ସେ ଭୁଲ ଆଉ ରାଗ ରୁଷା ନ କରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମ କଥାରେ ମୁଁ ସହମତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଫୁଲମାଳଟା କିଏ ଆଗ ଦେବ, କିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ଦେଖିବା, କିଏ ଆଗ ଦେଉଛି ଫୁଲମାଳ? ଆରେ ବାଃ ବାଃ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ତମେ କ'ଣ ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ବାହା ହେଇଥିଲ? ଆଉ ଫୁଲମାଳ ଦେଲା ଟୋପି? ଆରେ ବାପା। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଜୁହାର କଲେ ତମେ ଜୁହାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଅସୁବିଧା? ପଳେଇବ, ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ? ବାସ୍ ବାସ୍, ଏଇଟା ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜାରେ କହିଲି ଟିକେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବେ କୁମୁଦିନୀ, ତାପରେ ଯିବେ କୁମୁଦିନୀ କହିବେ। କୁମୁଦିନୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ବାଟରୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଆରେ ବାପା, ଆରେ ଯା ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। ଚାଲ, ତମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ନିଜ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବାର, ବଡ଼ କରିବାର, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସଫଳ ହୁଅ। ଆଉ ତମେ କେବେ ବି ନିଶା ସେବନ ଯେମିତି ନ କର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଇଛ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ରଖିବେ। এই আশা বিশ্বাস রাখি আমি আজির এই কার্যক্রম শেষ করছু। পুଣି দেখা হব আগামী অধ্যায়ে। নমস্কার।